Hi guys, in previous class we discussed about structural isomers. Today we are going to discuss about stereoisomers. What are the stereoisomers? So the two compounds having the same components, even the same groups and same atoms around the ligands, those isomers are called as stereoisomers. So these stereoisomers are two types. First one is geometrical isomers and second one is optical isomers. So what are the geometrical isomers? We discuss first geometrical isomers. Geometrical isomers. Geometrical isomers we call it simply GI. So geometrical isomers already well known topic. In previously we discussed in your previous classes. So first geometrical isomers means cis-trans isomers. Cis-trans isomers. The ligand, any two ligands around the metal atom in the same position. Same position means same side. Same side, that geometrical isomers are cis isomers. The opposite to the two attached to the what are the ligands attached to the metal ion? The two identical ligands, same ligands attached to opposite to each other. Those isomers are called trans isomers. Cis is the like this side by side, same side. Those are the cis isomers. Trans is the like this, one up, one down. Those are the trans isomers. So many times you written. So geometrical isomers. See first octahedral, not tetrahedral structures. Geometrical isomers of tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes. So tetrahedral complexes, see any compound around the metal atom అంటే ఒకే కాంపౌండ్ లో ఉన్న లైగెండ్స్ అన్ని మెటల్ అయాన్ చుట్టూ ఉన్న లైగెండ్స్ అన్ని ఏ స్పేస్ లోనే అరేంజ్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనకి ఉన్నట్టు మెటల్ అయాన్ చుట్టూ ఉన్న లైగెండ్స్ అనేవి సేమ్ గా ఉండాలి, సేమ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అండ్ సేమ్ కాంపోనెంట్స్ అయ్యి ఉంటాయి. వాటికి జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఉందని చెప్తాం. సో ఫస్ట్ మనం దేని చెప్తామంటే టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ నాన్న. Here first one example, see M is the metal ion here, Ma4. A means ligands. I will take here A means ligand. 4 ligands are there, one metal ion. So 4 ligands means this is the tetrahedral complex only, no? That means Ma4. So take M metal ion, around the arrange the ligands A, here A. 4 are the ligands. If you interchange the ligands, we will get same structure only. మీరు ligands places మార్చండి, ఎనీ మార్చినా ఏ ప్లేస్ కి ఏ ప్లేస్ పెట్టినా, so all ligands are equidistant to each other and equally arranged to around the metal ion. So we will get same structure only. That means the tetrahedral, that means Ma4 is given geometrical isomers. Would be right, geometrical isomers of tetrahedral complexes. So what you take the ligands around the metal ion are identical, same ligands. Same ligands means you write the structure of the tetrahedral complex around the metal ion. Ligands are the same distance equilateral to each other. A ఎదురుగా A ఉంది, in front of A also A. So if you change the ligands also, you will get this structure only. That means geometrical isomers not exhibit for tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes ki geometrical isomers అనేవి exhibit అవ్వు. Okay, then geometrical isomers of octahedral complexes. Octahedral. Geometrical isomers of octahedral not. First we will discuss square planar complexes.
once I will discuss about geometrical isomers. Geometrical isomers లో మనం తీసుకున్న మెటల్ అయాన్ చుట్టూ ఉన్న లైగెండ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేస్తాం. సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేసిన మనకి సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఇంతకు ముందు టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం. టెట్రాహెడ్రల్లో 4 లైగెండ్స్ సేమ్ లైగెండ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ లైగెండ్స్ మెటల్ అయాన్ చుట్టూ అరేంజ్ చేసాం. అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఎంత మార్చి అరేంజ్ చేసినా మనకి మళ్ళీ ఇదే స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. కాబట్టి టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ అనేది మనం జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ అనేవి ఉండవు, ఎగ్జిబిట్ కావని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకోటి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి, జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్. ఇప్పుడు స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ కి రాస్తాం. స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్, స్క్వేర్ ప్లేనార్స్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 4 ligands. ఆక్టాహెడ్రల్ 6 ligands, టెట్రాహెడ్రల్ 4 ligands. సో స్క్వేర్ ప్లేనార్ ఆల్సో 4 ligands. 4 ఆర్ ఐడెంటికల్, 4 సేమ్ ligands అయి ఉండొచ్చు, లేదా 1 డిఫరెంట్, 1 అంటే 3 1 టైపు, 1 అనదర్ టైపు. నెక్స్ట్ 3 1 టైపు. ఈ విధంగా రాయొచ్చు కదా 4 ligands ని. MA4, MA3B, MAB3. AB means here ligands. You image as a ligand AB. Next, see these. Otherwise, MA2B2 or MA2B2 or B2A2 also no problem. Next, MA2BC, otherwise MABCD. 4 ligands డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. 4 తీసుకున్న ligands 4 ligands డిఫరెంట్ ligands అయి ఉండొచ్చు, లేదా A2 2 ligands are same, otherwise that 2 different from these ligands. Next MA2BC, both are 2 ligands అయి ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ వీటికి మనం GI రాద్దాం, జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ రాద్దాం. చూడండి, MA4, MA3B, MAB3, MA2B2, MA2BC. మా వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్. సో ఇఫ్ యూ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ మీకు అర్థం కాదు, సరిగా మీరు అర్థం చేసుకోకపోతే. సో MA4, MA3B, MAB3, MA2B2, MA2BC ఇవన్నీ మనకి ABCDలు అనేవి అన్ని లైగెండ్స్, ఆల్ ఆర్ లైగెండ్స్ ఓన్లీ. M మీన్స్ మెటల్ అయాన్. మెటల్ అయాన్ ఒకటే కదా ఉండేది. సో లైగెండ్స్ని మనం ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. తీసుకున్నంటే 4 ligands ఐడెంటికల్ లైగెండ్స్ అనేవి. టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్లో మాత్రం 4 ligands సేమ్ లైగెండ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతాయి, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3 ligands ఒకటి ఉండొచ్చు, ఒకటి డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, లేదా ఒక లైగెండ్ డిఫరెంట్ ఉండి 3 ligands సేమ్ ఉండొచ్చు, లేదా 2 ఒక రకం, 2 ఒక టైపు. నెక్స్ట్ 2 1 టైపు, B అదర్ టైప్, దెన్ అనదర్ టైప్. నెక్స్ట్ ABCD 4 ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, వన్ అనదర్. మొత్తం అన్నిటికీ ఒకటి డిఫరెంట్గా తీసుకోవచ్చు, లేదా 2 1 టైప్. ఇలా మీరు అరేంజ్ చేస్తే ఇలాంటి మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ అన్ని స్క్వేర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్సెస్. సో వీటికి GI ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ MA4 ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్కి MA4 మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు MA4కి ఏమొచ్చింది, 4 ligands మనకి ఈక్వి డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. అవి ఎంత ఫ్లిప్ చేసి తిప్పి మనం రాసినా దాన్ని మనకి సేమ్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. కాబట్టి MA4 అనే దానికి GI ఉండదు. నెక్స్ట్ MA3B చూద్దాం, పక్కన రాసేస్తాం. MA2B2, నెక్స్ట్ MA2BC, నెక్స్ట్ మెటల్ ABCD. 4 ligands are different. That total 3 are another case. These 3 are C ones. First one already not there, GI. Second one MA3B, metal 3 ligands, 1 2 3, 3 ligands equidistance. Next B. So in front of A is B, in front of B is A, in front of A is A, in front of A is A. Otherwise here see, దీన్ని ఫ్లిప్ చేయండి, ఇటు నుంచి ఇటు ఫ్లిప్ చేయండి. ఫ్లిప్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, MB here A, otherwise A here also A. So again
We observe here B in front of A in front of A, B, A in front of A in front of A. ఏముంది 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 ఇక్కడ ఏముంది సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆన్లైన్ BA BA. We will get same structure. That means is it would be there any GI? Is there GI? No, it is not there any GI of this complex. Again you take like MAB3. MAB3 also you have to draw M3B's 1A. You take in here in A place you replace it by B, another B place you replace it by A. That means you change the ligands around the metal ion, you will get same structure only. In front of A, B in front of A, opposite to A opposite to A opposite to B opposite to A, like that same structure will be get. That means would be there any GI of MAB3? No, not there any GI of MAB3. This complex also not get any geometrical isomers. Again listen nana, MA4 అంటే కాంబినేషన్స్ రాసుకోవాలి. 4 లైగెండ్స్ ఉన్నాయి, 4 లైగెండ్స్ సేమ్ లైగెండ్స్ మనం ఎక్కడ అరేంజ్ చేసినా అవి ఒకలాగే స్ట్రక్చర్ వస్తాయి. కాబట్టి మన జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ అంటే ఏంటి, కాంపౌండ్ చుట్టూ ఉన్న కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ని మనం మారుస్తున్నాం. అంటే కాంపోనెంట్స్ని మార్చినా అంటే ఆటమ్స్ లేదా మనం గ్రూప్స్ని మార్చినా మనకి వేరే డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తే దానికి అన్ని రకాల GI జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఏముంది సేమ్ లైగెండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి GI ఉంటుందా, ఉండదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం MA3Bకి లేదు, అలాగే MAB3 దీనికి కూడా జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ లేదు. These three are not exhibit. These three complexes in these three square planar complexes not exhibit any GI, any geometrical isomers. Then next these also square planar complex only now. So first we discuss MA2B2. MA2B2 means I will take one example nana. Example, metal means I will take here platinum. A2 means amino group NH3 of 2. B another ligand means I will take Cl2 chloride. Platinum you keep here in square planar complex. The angle between the two ligands is how many degrees? 90 degrees. NH3 here one ligand Cl, here Cl means chloride. These are amino groups NH3 Cl. Okay, the amino two groups, the chloride two groups are adjacent to metal ion, adjacent 1 by 1, adjacent to 1 by 1, nearby 1 by 1 ఒకే ప్లేస్ లో ఉన్నాయి మెటల్ అయాన్ కి. సో ఈ ఫామ్ ఏమంటాం, సిస్ ఫామ్. C1 here platinum, here amino group NH3, here NH3, Cl chloride, here chloride, another what is this form? Transform. This one cis form, this one transform. See, and amino groups are opposite to each other, here adjacent to each other. ఆపోజిట్ గా ఉంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని, ఎడ్సెంట్ గా ఉంటే దాన్ని సిస్ ఫార్మ్ అని అంటారు. అంటే మనకి MA2B2 how many GIs are there? 2, cis form or transform. Again MA2BC type. These three are maybe exhibit cis and trans isomers. Platinum dichlorodiamino platinum 2, I think. You find out oxidation number of platinum. Okay, so these two are cis form or transform. This is the one example of MA2B2. You also have to write in parallel to me. నాతో ప్యారలల్ గా మీరు రాసారంటే మీకు అర్థం అవుతుంది.
Next example, see. Second one. Second one, Ma2Bc. Example, platinum, 2 amino groups, NH3 of 2, B means Cl, C means pyridine. లేదా ఇలా కూడా రాయొచ్చు. Py means pyridine. Pyridine is the one of the ligand. Pyridine no base. Okay. See here, cis form. Here pyridine no chloride. Mn two groups are adjacent to each other. This is called cis form. Here NH3 groups. Here pyridine. Opposite to each other. These opposite to each other exhibit transform. So cis form transform. 2 GIs are there for Ma2Bc example. Okay, cis form transform. Then third one is MABCD. MABCD. That means example, platinum, amino group NH3, chloride, pyridine, next bromide. 4 ligands. Amino 1 ligand, chloride 1 ligand, pyridine 1 ligand, bromide 1 ligand. 4 are the ligands. So exhibit how many structures, how many GS are there? See once. We will check once. Platinum. Here amino group. This place we should not change, Nana. Amino group. Here Cl, chloride, pyridine, bromide. This is one structure. Another one, see, platinum, NH3, Br here, chloride here, pyridine. Then third one, platinum, NH3, here Br, pyridine, Cl. These three are the isomers of the MABCD. Different 4 ligands are different to each other. ఒకదానికొకటి చాలా డిఫరెంట్గా ఉండే లైగెన్స్. నేను చూడండి ఇక్కడ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అమైనో గ్రూప్ ఉంది. సో ఈ అమైనో గ్రూప్తో పిరిడిన్ 1 టైం బాండ్ ఫార్మేషన్, సెకండ్ టైం. అలాగే క్లోరిన్ ఇక్కడ 1 టైము, సెకండ్ టైం. బ్రోమిన్ 1 టైము, సెకండ్ టైం. అంటే ఎవ్రీ లైగండ్ 2 టైమ్స్ ఫామ్ బాండ్ విత్ అమైనో గ్రూప్. అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు 3 స్ట్రక్చర్స్ రాయగలరు, 3 ఐసోమర్స్ రాయగలుగుతారు. సో Ma2Bc 2 GIs are there, Ma2Bc 2 GIs are there, next MABCD 3 GIs are there. These are the structures of the geometrical isomers of square planar complexes. Then geometrical isomers of octahedral complexes. Geometrical isomers of octahedral complex. Here combinations, see, ligand metal combinations. Examples, first Ma6, metal bounded with 6 ligands, 6 identical ligands. Next Ma5B, 5 ligands are same, this one different. Next 5B5A, MB5A. These 3 are one type. Then
M A2 B4 M B2 A4 M A3 B3 next M means metal నేను A2 B2 M AB 3 చూడండి M A6 6 ligands are same A5B 5 ligands are same B is different here B5A 5 ligands are same 1 ligand is different first M A6 నానా 6 తీసుకోండి 6 metal ion చుట్టూ 6 ligands we will interchange the ligands so no not get any new isomer new structure first M A2 B4 M B2 A4 కాన్సన్ట్రేషన్ గా వినకపోతే అర్థం కాదు M A3 B3 M A2 B2 నెక్స్ట్ M AB of 3 అది అలా ఉంచండి వన్ సెట్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి నాట్ ఎగ్జిబిట్ these three complexes these three octahedral complexes not exhibit any GI geometrical isomers how can see metal A అన్ని లైగన్స్ ఒకటే అప్పుడు ఈ లైగన్స్ ఎన్ని మార్చినా ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి మార్చినా మొత్తం మళ్ళీ మనకి అదే స్ట్రక్చర్ వస్తుంది సో మనకి జిఐస్ వస్తాయా నో నాట్ దేర్ ఎనీ జిఐస్ geometrical isomers that say should not exist it not exhibit geometrical isomer the structure that means the complex then MA5B 1 2 3 4 5B B రాస్తున్నాను చూడండి దీనికి రాస్తున్నాను ఇది ఎగ్జిబిట్ అవ్వదు సో 5 లైగన్స్ మీరు మార్చండి ఏలు అలానే ఉంటాయి బిని మార్చిన ఏ ఎదురుగా బి వస్తుంది బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ వస్తుంది అంటే దీని ముందు ఇదే మొత్తం దీంట్లో కూడా మనం ఏ విధమైన కొత్త స్ట్రక్చర్ తీసుకురాదు ఎంత ఇంటర్చేంజ్ చేసినా కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే దీనికి కూడా ఏమవుతుంది జిఐ ఎగ్జిబిట్ అవ్వదు దీనికి కూడా ఎగ్జిబిట్ అవ్వదు B5 తీసుకుంటాం ఏ తీసుకున్నా మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసినా కూడా మనకి మళ్ళీ అదే స్ట్రక్చర్ వస్తుంది ఏ ఎదురుగుండా బి వస్తుంది బి ఎదురుగుండా ఏ వస్తుంది అంతే కదమ్మా మారదు కాబట్టి దీనికి కూడా మనకి జిఐలు 3 కాంప్లెక్సెస్కి నాట్ ఎగ్జిబిట్ ఎనీ జిఐస్ నెక్స్ట్ ప్రతి కాంప్లెక్స్కి జామెట్రీ ఐసోమెరిజం ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ లెసన్ సో ప్రతి దానికి ఎగ్జిబిట్ అవేవి రాయాలి ఎగ్జిబిట్ అవనే కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు కొత్తగా కొనే టాపిక్ ఏంటంటే ఐసోమెరిజం చూడండి నెక్స్ట్ MA2B4 లేదా MB2A4 నెక్స్ట్ M చూడండి మెటల్ అయాన్ అంటే ఇక్కడ కోబాల్ట్ తీసుకున్నాం కోబాల్ట్ NH3 కోబాల్ట్ చూడండి కోబాల్ట్ ఆక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ కదమ్మా ఇక్కడ అన్ని వన్ సైడ్ అన్ని అమైనో గ్రూప్స్ రాయండి NH3 హియర్ Cl హియర్ క్లోరైడ్ ఓకే సి అమైన్ గ్రూప్స్ అన్ని వన్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏం ఫాము సిస్ ఫామ్ దెన్ చేంజ్ చేయండి
cobalt, opposite to each other, two ligands are opposite to each other, are identical ligands, Cl, Cl. Remaining any amino groups are NH3, 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 NH3. This one transform, opposite to each other, no two ligands are transform. This one cis form, this one transform. Okay, this is one combination of ligands, then second example, these two are same only nanu, M B2A4 M A2B4 ఒకలానే వస్తాయి కాబట్టి ఇది మనకు అంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ MA3B3, example MA3B3, that means M metal means rhodium, A3 pyridine 3 chloride 3, rhodium pyridine 3 chloride 3, pyridine number PY, pyridine 3 chloride. So rhodium pyridine 3, how to write one side PY, here chloride. This is the cis form, nana. Cis form. Then transform. Rhodium opposite to each other, no chloride ఇక్కడ రాయండి. cis form ఎలా అవుతుంది, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. సారీ అమ్మా, క్లోరైడ్ ఎదురుగుండా ఏముంది, పిరిడిన్ ఉంది కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేయండి, క్లోరైడ్ ప్లేస్లో పిరిడిన్ ప్లేస్లో క్లోరైడ్ రాయండి. Cl, ఇక్కడ Cl, ఇక్కడ పిరిడిన్, క్లోరైడ్, పిరిడిన్, 3 pyridines 3 chlorides. This one is cis form or transform. చూడండి, టూ ఐడెంటికల్, రెండు ఒకే రకమైన లైగెండ్స్ అనేవి ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్, సేమ్ ఇవి మూడు. చూడండి అన్న, ఇది సిస్ ఫామ్, 3 periods వన్ టైం ఒక చోటే ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ రాసిందే కరెక్ట్. సిస్ ఫామ్, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి కదా, పిరిడిన్ ఆపోజిట్ క్లోరైడ్ ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఇది కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా చూస్తామంటే ఇవన్నీ వన్ సైడ్, ఇది ఆక్టాహెడ్రల్ కదా, ఇటువైపు అటువైపు చూస్తాం. ఇలా ఇటువైపు అటువైపు చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండు ఆపోజిట్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, అదే స్క్వేర్ ప్లానర్ అయితే మనం ఎక్స్ ఎలా చూస్తాం, ఇలా చూస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలా చూస్తాం. ఓకే, ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. దెన్ MAA2B2 MAB3. ఏంటి, ఆక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్లో 6 లైగెండ్స్ ఉండాలి కదా, మరి ఇక్కడ 4 లైగెండ్స్ కనిపిస్తున్నాయని డౌట్ వస్తుందా. సో ఈ AA2 AB3 అనేవి బైడెంట్ లైగెండ్స్ ఉన్నాయి, బైడెంటెంట్ లైగెండ్స్. ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ I will teach you, I taught you already once revise. AA2 నేను ఇక్కడ ఎన్ని లైగెండ్స్ ఉండాలి, ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ అంటే మనకి 6 లైగెండ్స్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ AA2 తీసుకున్నాను, ఓన్లీ 2 లైగెండ్సే తీసుకున్నాను. అంటే ఏంటి చూడండి, ఇది బైడెంటెడ్ లైగెండ్ అన్న. వాట్ ఈస్ ద బైడెంటెడ్ లైగెండ్? బైడెంటెడ్ లైగెండ్ మీన్స్ ద లైగెండ్ హ్యావింగ్ 2 donor atoms in పర్టిక్యులర్. అంటే ఒక లైగెండ్లో 2 రకాల డోనార్ ఐటమ్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే బైడెంటెడ్ లైగెండ్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాంప్లెక్స్లో MAA2B2 అంటే
ఇక్కడ ఒక లైగైన్లో 2 డోనార్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక లైగైన్లో 2 డోనార్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని ఉన్నట్టు టోటల్ 4 అంతే కదా. A2 A2 అంటే 4 ఉన్నాయి మొత్తం. ఈ A2 A2 కదా, A2 అంటే ఒక దాంట్లో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నట్టు 4. 4 + 2 6 సరిపోయినాయా? సో బైడెంటెడ్ లైగెండ్కి ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. బైడెంటెడ్ లైగెండ్ నోట్ అని పెట్టుకుని రాసుకోండి. బైడెంట్ లైగెండ్స్. బైడెంట్ లైగెండ్స్ అంటే చూడండి, the ligand having 2 donor atoms, those ligands are called bidentate ligands. Oxalate, sulfate, diethylamine. చూడండి ఎగ్జాంపుల్ C2O4 - 2 SOO4 - 2 నెక్స్ట్ diethylamine NH2 CH2 CH2 NH2 glycine, all are the bidentate ligands. C2O4 - 2 is a ligand, but how can it is a bidentate ligand? C structure చూడండి, C డబుల్ బాండ్ O ఎన్ని ఓలు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆక్సిజన్లు ఉన్నాయి, 6 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఆక్సిజన్స్, 1 is O-, C double bond O, O-. That means 2 are donor atoms. That's way oxalate is the bidentate ligand. ఇక్కడ diethylamine కూడా ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే, 2 రకాల డోనార్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకే లైగండ్లో. దీన్ని కూడా మనం ఏమంటామంటే బైడెంటెడ్ లైగండ్ అంటాం. నెక్స్ట్ diethylamine కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఏమిన్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఏమిన్ గ్రూప్ ఉంది, 2 డోనార్ ఐటమ్సే కాబట్టి దీన్ని కూడా బైడెంటెడ్ లైగండ్ అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ AA2 B2. AA2 అంటే దీంట్లో 2 డోనార్స్, టోటలీ 4 డోనార్స్, అందుకే 2 అని పెట్టాం. 2 అంటే 4 వస్తాయి, ఇక్కడ 2 B2 అంటే మొత్తం 6. ఇక్కడ MAAB3 అంటే ఏలో ఆల్రెడీ 3 డోనార్ ఐటమ్స్, 2 డోనార్ ఐటమ్స్ అంటే 6. B కూడా అంతే కదా, 3 అంటే ఇది 3 టోటల్ 6. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి. Cobalt, En2 Cl2, అంటే కోబాల్ట్. En అంటే diethylamine Cl2. చూడండి కోబాల్ట్, NO నెక్స్ట్ NO 2 క్లోరైడ్స్. ఆక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్లో మనం ఇలా చూస్తాం కదా, సిస్ ఫామ్, ట్రాన్స్ ఫామ్. ఏమవుతుంది, ఇవి 2 బైడెంటెడ్ లైగండ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇవి 2 డోనార్ ఐటమ్స్, ఇక్కడ 2 డోనార్ ఐటమ్స్. సో ఇవి En2, అందుకే En2 అని రాసాం, అంటే 4 లైగండ్స్ కింద లెక్క. ఇక్కడ Cl2 2 లైగండ్స్, 4 2 టోటల్ కోబాల్ట్ En2 డైక్లోరో. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ సిస్ ఫామ్ అన్న, ఇలా చూస్తామని చెప్పాను కదా, సిస్ ఫామ్. దెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, కోబాల్ట్, క్లోరైడ్, NO diethylamine. చూడండి ఇలా చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ కదా, ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్, దట్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సిస్ ఫామ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్. diethylamine is the bidentate ligand. ఇక్కడ MAB3
MAB3 అన్నా కూడా ఏమవుతుంది, ఈ రెండు బైడెంటల్ లైగెండ్స్ తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ NEN తీసుకుని ఇక్కడ NEN తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ కూడా NEN తీసుకుంటాం. సో అదేం చూపిస్తుంది, ఎలా తీసుకున్నా మనకి ఇదే స్ట్రక్చర్ చూపిస్తుంది, కాకపోతే మారుస్తాం అంతే. ఓకే, ఇది GI, జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss about optical isomerism. Okay, Nana, any doubt, call me. I hope you understand. Bye. Take care.